Good morning. So, today our topic is arc welding. So, in this arc welding, hello, who is this Shyam Kumar? Why you are sharing your screen? Okay. Okay. So, good morning. Today our topic is arc welding. So, let us discuss about the arc welding and what is the definition. So, these are the circuits. So, this is the electric circuit we have been used in our electric arc welding. So, already we have been discussed about the gas welding. In this arc welding, we are having two sources of supply. That is, one is direct current and another one is alternating current. So the direct current is used. The effects that can be minimized the sets. Therefore, deflect arc away from. So in the air gap, we will get a high efficiency of arc. Therefore, first of all, discuss about the AC power source. First of all, discuss about the AC power source and what are the advantages here. The equipment of AC welding is considerably less expensive and light in weight and also small in size and simpler in operation. So it gives a low maintenance as compared to other things, and operating costs also very low, and the magnetic arc flow is very little. Therefore, the efficiency of this AC welding transformers is alternating current. It can be used in our festival seasons. We can observe in our Diwali area, Diwali special, we will observe alternating current. That is, here you can observe this is the alternating current source. Already we have been shared in our yesterday class. So this is the alternating current source. Whereas in the direct current, we will get the direct current. That means in our householding purposes, we are using the direct current. So we are using two different sources in our arc welding process. So here we are using, these are the different terms, whereas the amperes, 1 ampere is equal to, amperes means it is the unit measured for current flow. It is the unit measured for current flow. Therefore, 1 ampere is equals to 6.2415. So therefore, into 10 power 18 electrons passing by a point per second. So an air gap is a high resistance. So here then arc weld produces a large electrical current of, the minimum value is 100 amperes to maximum value is 1000 RPM. Sorry, 1000 amperes. So here, the electricity passing through a resistance causes heat. It is a thing happening in our electric arc welding, right? So coming to the next term, voltage. Voltage means what is the voltage has been created by the AC or DC electrical system. So and the EMF is measured in units of volts. EMF measurement units is volts. So these are all the technical terms which we have been used in our electrical arc welding. So the resistance is the characteristic of the material that impedes the flow of an electrical current and is measured in the units of ohms. So here you can observe the Ohm's law. Ohm's law can be expressed here. So one is commonly expressed as E is equal to IR.
For an arc welding, it may be rearranged the Ohm's law into I is equal to, I is the current, E by R. So amperage is the voltage divided by resistance. So this is the rearranged Ohm's law which we have been used in our arc welding. So you have to write these terms perfectly in our examinations. So this is the Ohm's law, and you can rearranging manner you have to write it in our exam also, right? Coming to the constant potential, a constant potential power supply is designed to produce a relatively constant voltage over a range of amperage changes. Primarily, that means we are having so many types of weldings. Primarily, this type of constant potential power supply has been used in our GMAW and FCAW. What is this GMAW and what is this FCAW? I have been already shared. What are the types of welding? Just I will share one more time. So here you will observe the total welding classifications. So GMAW, here this is GMAW. So this is GMAW, gas metal arc welding. FCAW, flux cored arc welding. Coming in our next point, we will move for shielded metal arc welding, SMAW and EGW, SAW. So these are all the consumable electrode. అంటే ఖర్చు అవుతుంది, ఎలక్ట్రోడ్స్ లో కూడా కన్జ్యూమ్ అవ్వే ఉంటాయి. కన్జ్యూమ్ అవ్వకుండా అలాగ స్టాండర్డ్ గా ఆ గ్యాప్ లో స్పార్క్ అనేది ఇగ్నైట్ చేయడం కోసం, జస్ట్ ఫ్లక్స్ యాడ్ చేయడం కోసం కానీ, స్పార్క్ ఇగ్నైట్ చేయడం కోసం కానీ మనము ఎలక్ట్రోడ్స్ ని యూజ్ చేస్తాము. ఆ ఎలక్ట్రోడ్స్ అనేవి దేనికి అంటే ఇట్ విల్ జస్ట్ గివ్స్ ద స్పార్క్ ఓన్లీ, whereas it gives the filler material to that weld puddle, then we are calling them as consumable electrode. So the consumable electrode అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము, అక్కడ ఫిల్లర్ మెటీరియల్ లాగా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే, so these are all the classifications we have been used or consumable electrodes in our arc welding processes. So right, so coming to the constant potential, we are having GMAW. That is, GMAW is nothing but gas metal arc welding, whereas FCAW is also comes under in this constant potential. So coming to the constant current, so that means constant power supply. The current stays relatively over a narrow range of voltages. So the primarily this constant current supply is mainly used for SMAW and TIG. Already SMAW means submerged arc, shielded metal arc welding, and TIG means tungsten inert gas welding. So these two types of weldings has been used, the constant power supply, whereas GMAW and FCAW, these two weldings are used the constant potential power supply. So coming to this, so this is another technical term which we have been used in our electrical arc welding. Voltage drop. Voltage drop is the reduction in voltage in an electric circuit between the source and the load. So first thing here you can observe is primary cause in resistance, and the second one is excessive voltage drop reduces the heat of the arc. అంతే కదా మనకి జరిగేది. ఆ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, వోల్టేజ్ అనేది పవర్ సప్లై అనేది మనకు తక్కువగా వస్తుంది. మనం ఇంట్లో జనరల్ గా ఏమని పిలుస్తాం అంటే డిమ్ కరెంట్ అని చెప్తా ఉంటాం. సో వోల్టేజ్ డ్రాప్ వలన ఏమవుతుంది అంటే అప్ అండ్ డౌన్స్ వలన we will get the low heat, reduces the heat of the arc. అంటే పవర్ సప్లై అనేది తగ్గుతుంది. రెడ్యూస్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది ఉన్నప్పుడు మనకి ఫ్యాన్ కానీ ఏవైనా చూడండి, లైట్స్ కూడా it will appear in a very small size of appearance, and the fan rotation is also very low because of the voltage drop. And whereas the excessive voltage drop reduces the total power supply, అంటే పవర్ మొత్తము కూడా మనకి ఒకసారి బ్లైండ్ గా అయిపోతుంది నాన్న. సో అలాగా మనకి వోల్టేజ్ డ్రాప్ వలన we will reduce the heat supply also. సో అక్కడ అదొక పాయింట్. నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్. It is the potential voltage between the electrode and the work when the arc is not present, and the higher the voltage, open current voltage, the easier the arc is to start,
And the main thing here you have to observe is open current, open circuit voltage is the steeper, the volt amp curve. So you can observe this in our graphical representation. So here the arc voltage is electrical potential between the electrode and the metal after the arc has been started. And the arc voltage depends upon the only the arc length. V is equal to K1 plus K2L volts, whereas L is the arc length. Arc length ni batti manamu K1 plus K2 into L అని అన్నాను కదా. So K1, K2 are the constants. So constant values for K1 is equal to 10 to 12 and K2 is equal to 2 to 3. So therefore the minimum arc voltage is given by V minimum. V minimum is equal to 20 plus 0.04. So K1 plus K2. 20 kadamadi 2. So into L. 2 plus 0.04. So this is the into L. L is the length of the arc which we have been generated. So this is the voltage. So this is the polarity. What is the polarity? Polarity means it is having positive and negative terminals in our electric circuit. Every electric circuit must contain two terminals. One is positive and the second one is negative. So electric flows from negative to positive. All of you just listen carefully. Electricity flows from negative to positive. Okay. And all of you just imagine negative means it's a minus value and positive means it's a plus value. So the symbolical representation is appeared in our batteries. You can observe in our batteries also. So controlling the polarity allows the welder to influence the location of the heat. So when the electrode is in positive, it will be slightly hotter than the base metal. You can observe it also. The positive terminal is getting some more a slighter heat condition. When the base metal is positive, the base metal will slightly hotter than the electrode. So direct current electrode negative or direct current straight polarity, DCEN or DCSP. So this is the technical term in our technical term which we have been used in our electric arc welding, DCSP and DCRP. So straight polarity and reverse polarity, direct current straight polarity, direct current reverse polarity. So these two techniques has been used in our arc welding. So arc welding equipment, one is droppers. Here you can observe a constant current welding machines which we have been observed where the direct current is used, and it is good for manual welding. Idi mana daggara undi nana. Idi already it is available in our college, which we have been observed at whenever you came to our college. So the manual welding, manual arc welding, that is a constant current welding machines has been observed in our college lab. And the second one is constant voltage machines. It is good for automatic welding. So right. So this is the watts. So watts is equal to watts. How the watts is measured means volts into amperes. So the greater the watts of energy flowing across on air gap, the greater the heat produced. Therefore, the power to drive the operation is the product of the current and passing through the arc and the voltage across it. Right? Therefore, convection, conduction, radiation, and spatter account for losses that reduce the amount of usable heat. Right? So coming to the AC arc welding power supplies. So SMAW, GMAW, FCAW, GTAW. What all these things? These are all the different types of classifications. So according to the type of current and polarity of the welding current are one of the differences between arc welding processes. So SMAW, here you are using constant current. So constant current means nothing but constant current lo use cheyochu, alternate current use cheyochu,
డైరెక్ట్ కరెంట్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఎట్లయినా యూజ్ ఎలా అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చమ్మా SMAW. So it can be used at any place. Mainly it can be used only for, mainly it is having certain importance that is SMAW. And the second one is GMAW. The second one is GMAW. This is for constant voltage and direct current. Whereas FCAW, it can be used at constant voltage, CV, constant voltage and direct current. So right, and GTAW, this is constant current, alternate current, DC, or only the direct current. Alternate current gaani, direct current gaani, దేనికైనా యూజ్ చేసినాను. సో రైట్, సో కమింగ్ టు ద ఆంపియరేజ్ అవుట్పుట్. సో అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, దీనికి మీరు ఇప్పుడు పవర్ సప్లై అనేది ఆ మెటల్ థిక్నెస్ ని బట్టి మెజర్ చేస్తున్నాను. పవర్ సప్లై అనేది ఆ థిక్నెస్ ని బట్టి, అంటే మనం బేస్ మెటల్ ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో దాని యొక్క థిక్నెస్ ని బట్టి మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అనేది చూసుకుని దానికి తగ్గట్టుగా పవర్ సప్లై అనేది ఉంటుంది. సో హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ 185 to 225 amps ఇన్ ఏ కామన్ సైజ్. సో ద కరెంట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద, చెప్పాను కదా, థిక్నెస్ ఆఫ్ ద వెల్డెడ్ మెటల్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్, దాన్ని నేను ఏమంటున్నానంటే బేస్ మెటల్ అంటున్నానమ్మా. బేస్ మెటల్ అన్నా వెల్డెడ్ మెటల్ అన్నా రెండు ఒక్కటే. బేస్ మెటల్ మీన్స్ మనం ఏదైతే జాయింట్ ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ వర్క్ పీసెస్ ని మనము బేస్ మెటల్ అని పిలుస్తాము. దాన్ని టెక్నికల్ గా మనం ఏమని పిలవచ్చు అంటే వెల్డెడ్ మెటల్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ వెల్డింగ్ కరెంట్ డిపెండ్స్ అపాన్ the type of the joint, welding speed, and the position of the weld, and the thickness and the type of the coating on the electrode. సో ఎలక్ట్రోడ్ మీద మీకు కోటింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఎందుకు ఈ కోటింగ్ అంటే మీకు చెప్పాను నిన్న, మీకు నేను పైన ఫ్లక్స్ కోటింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఆ ఫ్లక్స్ దానికి కోటింగ్ ఇవ్వడం వలన ఏమవుతుంది అంటే పైనుంచి మనకి కొంత షీల్డెడ్ గ్యాస్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. గ్యాస్ వలన ఏమవుతుంది అంటే చుట్టూతా కూడా కార్బన్ కంటెంట్ అనేది, అంటే మీకు బ్లాక్ గా స్మోక్ అనేది రాకుండా, ఒకవేళ వచ్చినా కూడా సర్ఫేస్ లేయర్స్ అన్ని కూడా డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా, ద డర్టీ అట్మాస్ఫియర్ మే బి అవాయిడెడ్ బై యూజింగ్ దిస్ కోటింగ్. సో ఎలక్ట్రోడ్స్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ చెప్పినప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను ఇదంతా కూడా. అండ్ అకార్డింగ్ టు ఇట్స్ వర్కింగ్ లెంత్, ఇవన్నీ కూడాను వెల్డింగ్ కరెంట్ అనేది ఈ కండిషన్స్, ఇప్పుడు మనం ఏమైతే చెప్పుకున్నామో ఈ కండిషన్స్ అన్నిటి మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో వెల్డింగ్ కరెంట్ ఈజ్ I is equal to, current I is equal to K into D, which D is the diameter. What is the diameter? The diameter of the electrode. So it may be, current is measured in amperes, where K is the constant, D is the diameter of the electrode. Therefore the conditions applied, so the welding current I is maybe depends upon the constant into diameter of the electrode. So that means diameter ఎలా వస్తుంది? According to the coating thickness. So it may be appeared in the amperes, right? So this is the duty cycle. This is not required for you people, so no need. So this is the atomic hydrogen welding technique. So this is hydrogen may be used. Therefore a high heat of arc may be obtained in between the electrode and the base metal. So this is the here you can observe, this is the equation we have been gained wherever the heat gained or heat absorption. So this is also not required. So coming to this is arc atom welding. Here you can observe hydrogen and the power supply, and next one is weld rod. Weld rod is required according to our pillar material or not. So this is a leftward technique. Here the welder has been used a leftward technique. How you have been see ఇది ఎలా చెప్పగలిగాము అంటే చూడండి అన్న, ఇటు సైడ్ నుంచి ఇట్లా చూడండి, ఇలా వెల్డింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. సో ఫైనల్ గా ఎక్కడికి వచ్చి ఆగుతుంది? ఇట్లా స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా ఎండ్ అయ్యి ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్ కి వచ్చి ఆగుతుంది. సో దట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ లెఫ్ట్ వర్డ్ టెక్నిక్, రైట్? సో దీన్నే ఫోర్ హ్యాండ్ టెక్నిక్ అని కూడా అంటాము. వేరాజ్ రైట్ వర్డ్ టెక్నిక్ వచ్చేపాటికి, రైట్ హ్యాండ్ టెక్నిక్ వచ్చేపాటికి, సో మీకు వెల్డింగ్ అనేది ఇట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎట్లాగా? ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్, ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ టు
రైట్ సైడ్కి వచ్చి ఆగితే కనుక దాన్ని మనము రైట్ సైడ్ టెక్నిక్ అంటాం. సో రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఆర్క్ యాటమ్ వెల్డింగ్. ఇది ఆర్క్ యాటమ్ వెల్డింగ్ అనేది మీకు లేదు నాన్న. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ నాట్ ఇన్సిస్టింగ్ యూ టు ఆర్క్ వెల్డ్ అటామిక్ హైడ్రోజన్ వెల్డింగ్. ఇది మనకు అవసరం లేదు. ఈవెన్ దో ఓకే రైట్, ఈవెన్ దో ఐ హ్యావ్ బీన్ షేర్డ్ జస్ట్ ద టెంపరేచర్. మీకు ఎగ్జామ్ ఎప్పుడన్నా క్విజ్లో కానీ ఎక్కడన్నా యూజ్ అవుతుంది ఒకసారి చూడండి. అటామిక్ హైడ్రోజన్ వెల్డింగ్ వచ్చేపాటికి ద టెంపరేచర్ మేబీ 3700 degrees Celsius. హైడ్రోజన్ యాక్ట్స్ యాజ్ షీల్డింగ్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ మీకు హైడ్రోజన్ మీకు చెప్పాను కదా గ్యాసెస్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఆ గ్యాసెస్ వల్ల ఏంటంటే మీకు కొంత షీల్డింగ్ కింద యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పాను. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ వెరీ థిన్ షీట్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లో థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ సిరామిక్స్ మే బి ఆర్క్ వెల్డెడ్. మీకు సిరామిక్ యుటెన్సిల్స్ వస్తున్నాయి చూసారా ఇప్పుడు మీరు. సిరామిక్ యుటెన్సిల్స్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ పుట్ ఇట్ ఆన్ అవర్ స్టవ్ ఆల్సో. గ్యాస్ స్టవ్ మీద డైరెక్ట్గా పెట్టేసి వండేస్తున్నారు. సో అలాంటి వెజల్స్ అన్నిటికీ కూడాను సిరామిక్ వెల్డింగే చేస్తారు నాన్న. సో ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ యూజ్ చేస్తారు ఇందులో. మీకు వచ్చేపటికి ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ హ్యాస్ బీన్ యూజ్డ్. సో రైట్, సో లీవ్ ఇట్. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందల్లా సిరామిక్ వెజల్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ టెంపరేచర్ 3700 degrees టెంపరేచర్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి హైడ్రోజన్ అటామిక్ వెల్డింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. సో అటామిక్ గ్యాస్ అనేది ఆ హైడ్రోజన్ అనేది అటామిక్ రూపంలో అటామిక్ పొజిషన్లో మనం సప్లై చేస్తాం. సప్లై చేసినప్పుడు అక్కడ మీకు టెంపరేచర్ అనేది గెయిన్ అవుతుంది. దాని వలన మీకు వెల్డింగ్ అనేది జరుగుతుంది. వెల్డింగ్ రాడ్ అనేది అవసరం ఉండదు. ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ యూజ్ చేస్తాం. ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు, ఎనఫ్ ఫర్ దట్ వన్. So coming to that Dhermit welding. So it is the process in which a mixture of aluminum powder and metal oxide is called Dhermit, and it is ignited to produce the required quantity of molten metal by an non-violent reaction. Exothermic, endothermic రెండు రియాక్షన్స్ ఉంటాయి నాన్న ఇందులో మీకు. సో ఎగ్జోథర్మిక్ నాన్ వైలెంట్ రియాక్షన్ యూజ్ చేసి విత్ మిక్చర్ ఆఫ్ అల్యూమినియం పౌడర్ అండ్ మెటల్ ఆక్సైడ్, దాన్ని మనం ధర్మిట్ అంటాం. ధర్మిట్ కండిషన్ అంటాం. అక్కడ ఆ మిక్చర్ దగ్గర మనం ఇగ్నిషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాము. అప్పుడు ఎక్కడ అంటే అది కూడా మాల్టన్ మెటల్ ఎక్కడైతే మనకి ఆ రియాక్షన్ అనేది ఎక్కడైతే కావాలనుకుంటాం అక్కడ మనము ఈ రియాక్షన్ అనేది తీసుకొస్తాం. సో హియర్ ఆన్ స్క్రీన్ ఐ హ్యావ్ బీన్ షేర్డ్ మెటల్ ఆక్సైడ్ అండ్ అల్యూమినియం పౌడర్. So it will use metal plus aluminum oxide plus heat. So with iron, these are the reactions. So the base temperature is 3000 degrees temperature. 3000 degrees temperature దగ్గర మీకు ఏంటంటే ఈ exothermic reaction అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. So right, so these are the three reactions which we have been observed with iron. So that means metal oxide అనేది అయితే అన్నామో దాని ప్లేస్ లో ఐరన్ అనేది తీసుకుంటున్నాం నాన్న. సో ఐరన్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ రియాక్షన్స్ అన్ని కూడా ఫామ్ అవుతాయి. సో విత్ కాపర్ దీస్ టూ రియాక్షన్స్ హ్యాస్ బీన్ అబ్టైన్డ్, అండ్ విత్ నికెల్ this reaction, and with chromium this reaction has been obtained. And here you can observe the temperatures also here. With copper, so the minimum value is 3140 degrees, whereas for this copper we are having one more temperature, we will obtain 4865. So here the last thing is this is the heat obtained. This is the heat obtained. So the values we can visual values has been shared in our screen. So with nickel with a temperature of 3170 and with chromium 2975 degrees. So this is the temperature we have been obtained, and with the manganese this is the two reactions we can obtain these two reactions, right? So coming to this is the TIG welding. This is the TIG. I will explain later one by one, right? So coming to this is the MIG. This is the MIG, TIG, tungsten inert gas welding. Already మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో GMAW, గ్యాస్ మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్. సో ఇక్కడ మీరు చూడండమ్మా, ఇట్ ఈజ్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ MIG. మెటల్ గ్యాస్ అన్నా GMAW అన్నా రెండు ఒకటే.
మీకు ఇందాక ఒక సర్క్యూట్ చూపించాను, అది వచ్చేప్పటికి పవర్ సప్లైకి, ఏసీ పవర్ సప్లైకి ఎలా ఉంటుంది అనేది. ఏదైనా సరే ఇవన్నీ కూడా కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్కి యూజ్ చేసే ఎక్విప్మెంట్. ఆర్క్ వెల్డింగ్లో కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్కి యూజ్ చేసే ఎక్విప్మెంట్ ఏమిటి అనేది మీ క్లాసిఫికేషన్స్ చెప్పుకుంటా వస్తున్నాను నేను. సో దీనిలో మీకు ఇక్కడ GMAW మీన్స్ గ్యాస్ మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్. సో GMAW అన్నా MIG వెల్డింగ్ అన్నా రెండు ఒకటే. సో రైట్. సో గ్యాస్ మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ అంతే కదా, గ్యాస్ మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ GMAW or TIG welding, both are same. So here you can observe, this is the diagram for this. So here what is happening here, ikkada chudandi nana, idena okay. So this is the MIG welding. So the class, the total experiment అంటే మనం చేసేదంతా కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్ కింద ఇమాజిన్ చేసుకుంటే, ఇది మీకు ఇక్కడ చూడండమ్మా, దిస్ ఈజ్ ద నాజిల్, ఇది నాజిల్ నాన్న. ఇక్కడ మీకు మెటల్ అనేది ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మాల్టన్ మెటల్ ఇలాగ వెళ్ళి ఇలా రైజ్ అవుతుంది అంతే కదా. సో మీకు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వెల్డింగ్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఇది ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ యూ. I will share one more thing. Yes, this is the correct equipment. So here you can observe a gas cylinder, a pressure regulator, and a shielded gas supply. Yes. So here you can observe a shielded gas supply also, and వైర్ ఫీడ్ యూనిట్. ఇక్కడ చూడండి అమ్మ, వైర్ ఫీడింగ్ ఉంటుంది, వెల్డింగ్ పవర్ సప్లై ఉంటుంది వెల్డెడ్ గన్ దగ్గర. ఇక్కడ చూడండి, ఇదంతా కూడా ట్రాన్స్ఫార్మర్ పవర్ సప్లై కోసం. ఓకే, సో ఇది వచ్చేపాటికి వర్క్ టేబుల్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది, క్లాంప్స్ యూజ్ చేసి ఫిక్స్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుంది అంటే, పవర్ సప్లై వచ్చేసి మీకు డైరెక్ట్గా దాని మీదకి గన్లో నుంచి రావాలంటే వెల్డింగ్ పవర్ అనేది ఇక్కడ చూడండి, వైర్ ఫీడ్ యూనిట్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఆ వైర్ ఫీడింగ్లో నుంచి అలాగా మీకు పవర్ సప్లై అనేది వస్తూ ఉంటుంది. గ్యాస్ వల్ల ఏమవుతుంది మీకు చెప్పాను కదా, ఆ వైర్ అనేది ఇలాగ వెల్డింగ్ గన్లోంచి అలాగా మెల్ట్ అయ్యి అలాగ వస్తూ ఉంటుంది. వైర్ ఫీడింగ్ సప్లై వలన ఇట్ ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎన్ పిల్లర్ మెటల్, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ గ్యాస్. ఇక్కడ గ్యాస్ అనేది చుట్టూ కోటింగ్ కదా, కోటింగ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే యూ విల్ గెట్ ద షీల్డెడ్ వన్. సో ఆ షీల్డింగ్ అనేది మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ షీల్డ్ వలన ఏమవుతుందంటే మీకు అక్కడ డర్టీ అట్మాస్ఫియర్ అనేది జనరేట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అంతే కదా. షీల్డెడ్ గ్యాసెస్ ఆర్ జనరల్లీ హీలియం, ఆర్గాన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో విచ్ ఆర్ where these gases must be pure, clean and free of moisture. ఇవన్నీ కూడాను ప్యూరిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ షీల్డింగ్ గ్యాసెస్ ఇవి యూజ్ చేస్తాం నాన్న. సో ఇక్కడ మీకు ఏం జరుగుతుంది అంటే, జస్ట్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, ద షీల్డెడ్ గ్యాసెస్ హ్యాస్ బీన్ యూజ్డ్. ఏమి యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను నేను, హీలియం, ఆర్గాన్, CO2 అండ్ దేర్ మిక్చర్స్, ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను నేను. మరి మేడం ఏంటి ఈ వైర్ సప్లై ఏంటి చెప్తాను. ద వైర్ ఈజ్ ఆటోమేటికల్లీ ఫీడ్ ఫ్రమ్ ద రీల్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఇక్కడ, రీల్ ఫామ్ లో మీకు ఇక్కడ అలాగ రొటేట్ అవుతా ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడాను. బై ఏ వేరియబుల్ స్పీడ్ మోటార్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ at a rate that is determined by the arc voltage. Therefore the wire feed increases with an increase in the arc voltage. ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉండగా వైర్ ఫీడింగ్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటుంది, స్పీడ్ పెరుగుతుంది నాన్న. మోటార్ స్పీడ్ అనేది పెరుగుతుంది. వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే మోటార్ స్పీడ్ పెరిగి వైర్ అనేది స్పీడ్గా ఫాస్ట్గా అంటే ర్యాపిడ్ మూవ్మెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా దీని వలన ఏమిటంటే ఎఫిషియన్సీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది యాజ్ కంపేర్డ్ టు టంగ్స్టన్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ వెల్డింగ్ కంటే కూడా పోల్చుకుంటే దీనికి వచ్చేప్పటికి ఎక్కువగా ఎఫిషియన్సీ అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. బట్ హియర్ ద వెల్డర్ గైడ్స్ గన్ అండ్ అడ్జస్ట్ ద ప్రాసెస్ పారామీటర్స్ ఇన్ ఆటోమేటిక్ వెల్డింగ్. ఆల్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ టేకెన్ కేర్ ఫర్ ద వెల్డింగ్ మెషిన్ ఆర్ రోబోట్.
సో మీకు గ్యాసెస్ ఏమి యూజ్ చేస్తామో చెప్పాను నేను. అలాగే వైర్ ఫీడ్ ఎలాగ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుందనేది చెప్పాను మీకు నేను. సో మీకు ఏమవుతుందంటే ఆ రోలింగ్ వైర్ అనేది అలాగే మూవ్మెంట్ అనేది రావాలి అంటే పవర్ సప్లై ద్వారా వస్తుంది. ఆ పవర్ సప్లై ద్వారా ఏమవుతుందంటే వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వగానే ఆ వైర్ ఫీడింగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయి ఫాస్ట్గా మీకు మెటల్ అనేది ఫార్వర్డ్ అవుతూ ఉంటుంది. హియర్ వాట్ ఆర్ ద గ్యాసెస్? హీలియం, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఇవన్నీ కూడా ప్యూరిటీని బట్టి ఇవన్నీ కూడాను గ్యాస్ షీల్డెడ్ గ్యాసెస్ కింద యూజ్ చేస్తాం. హియర్ ద అడ్వాంటేజెస్, కమింగ్ టు ద అడ్వాంటేజెస్, ఎంఐజీకి వచ్చేప్పటికి వీఆర్ హ్యావింగ్ సో మెనీ అడ్వాంటేజెస్. దీన్ని మనం ఎంఐజీ అంటా ఉన్నాను. సో దీన్ని ఎంఐజీ అనొచ్చు, లేదంటే గ్యాస్ మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్. ఆన్ స్క్రీన్ మీద మీకు షేర్ అయి ఉన్నటువంటి డయాగ్రామ్ వచ్చేప్పటికి GMAW ఆర్ ఎంఐజీ బోత్ ఆర్ సేమ్. సో ఇందులో మీకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే గ్యాసెస్ హీలియం, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఆర్గాన్ వాటి మిక్స్చర్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకు మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాము అంటే ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ చీపర్ దెన్ హీలియం అండ్ ఆర్గాన్. హీలియం కంటే కూడా చీపర్ వాల్యూలో ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ బీడ్ షేప్ వస్తుంది నాన్న. మీరు ఎప్పుడైనా వెల్డింగ్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద బీడ్ షేప్, అంటే ఇలా కాన్కేవ్ షేప్లో వస్తుంది. ఎప్పుడైనా సరే ఇలాగ రెండు మెటల్స్ని కనుక మనము వెల్డింగ్ చేసినట్లయితే యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దేర్ ఏ బీడ్, ఇలా బీడ్ ఫామ్ అవుతుంది నాన్న. ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యూజ్ చేస్తే అక్కడ బీడ్ షేప్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది. సో వేరే ఆర్గాన్ మేడం మరేంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 100% యూజ్ చేస్తామా? నో. బట్ ఎలాగా అంటే ఇట్స్ అ మిక్స్చర్. 80% వచ్చేపటికి ఆర్గాన్ గ్యాస్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి, దానిలో 20% కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. 20% ఇంక్రీజ్ చేసేపాటికి ఆటోమేటిక్గా దాని ప్యూరిటీ అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, రైట్? సో హియర్ హీలియం, కమింగ్ టు ద హీలియం గ్యాస్, హీలియం కూడా యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఇది వచ్చేప్పటికి మనకి కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదమ్మా. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కంటే కూడా హీలియం కానీ ఆర్గాన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కాస్ట్లీ గ్యాసెస్. సో ఎకనామికల్గా ఆలోచిస్తే ఇట్ మే బి రెడ్యూస్డ్ యూసేజ్. ఇట్ గివ్స్ ఏ బెటర్ పెనిట్రేషన్ దెన్ ఆర్గాన్ గ్యాస్ కన్నా కూడాను పెనిట్రేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, రైట్? సో ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద వెల్డ్ ఈజ్ రెడ్యూస్ టెంపరేచర్ వచ్చేపాటికి చాలా తక్కువగా వాడతా ఉన్నాను. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాస్ట్లియర్ వన్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్ ఐ వాంట్ టు సే దిస్ అబౌట్ ద హీలియం గ్యాస్. ఇట్ ఈస్ లైటర్, అంటే వెయిట్, అకార్డింగ్ టు ద వెయిట్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు ద ఆర్గాన్, helium is less weight. So gas flow is required for a given performance as compared to argon, right? And coming to the argon gas, అసలు ఆర్గాన్ గ్యాస్ ఎందుకు వాడతాము అంటే దీనికి ఎలక్ట్రికల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి నాన్న. మనకి మొత్తం 3 గ్యాసెస్ వాడతామని చెప్పాను కదా, హీలియం, ఆర్గాన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో ఆర్గాన్ వచ్చేపాటికి మీకు ఎలక్ట్రికల్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. దేంతో పోల్చుకుంటే హీలియం కన్నా కూడా ఆర్గాన్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ దీనిలో వచ్చేప్పటికి మీకు వోల్టేజ్ అనేది తక్కువగా ఇది చేస్తుంది నాన్న. బట్ ఇట్ ప్రొడ్యూస్ దీనిలో మీకు ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఆర్గాన్ గ్యాస్ యూజ్ చేసినప్పుడు మోర్ స్టేబుల్ ఆర్క్ కండిషన్స్ మే బి అటైన్డ్ వెరీ ఈజీలీ. ఆర్క్ అనేది అలా స్టేబుల్గా అలాగా ఒకటే లెంగ్త్ తోటి మీకు అలాగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆర్గాన్ అనేది. బట్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు హీలియం, ఆర్గాన్ ఈజ్ చీపర్. యాజ్ కంపేర్డ్ టు ఆర్గాన్, హీలియం ఈజ్ కాస్ట్లియర్. రెండు ఒకటే సెంటెన్సెస్ నేను విడివిడిగా రాశాను, అంతే ఏమి లేదు. ఆర్గాన్ గ్యాస్ అనేది హీలియం గ్యాస్ కన్నా కూడాను చీపర్. దాన్నే మనం వేరేగా కూడా చెప్పొచ్చు. హీలియం గ్యాస్ ఈజ్ కాస్ట్లియర్ దెన్ ఆర్గాన్, బోత్ ఆర్ సేమ్. బట్ the argon gas is having a good condition, good cleaning action. Cleaning action అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది నాన్న. సో జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ థిన్నర్ మెటల్స్. చెప్పాను కదా మీకు నేను, GMAW కానీ MIG అన్న రెండు ఒకటే. This welding is mainly used for thin metal welding. In this we are using 3 gases: helium, carbon dioxide and argon.
సో ఇందులో మీరు ఏమి యూజ్ చేస్తారు, 80% ఆర్గాన్ అండ్ 20% కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది మనం మిక్స్చర్ కింద యూజ్ చేస్తాము. ఎందుకు ఆర్గాన్ యూజ్ చేస్తామంటే ఆర్గాన్ గ్యాస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ మోర్ ఎలక్ట్రికల్ ప్రాపర్టీస్, వేరాస్ carbon dioxide, why we are using a carbon dioxide ante it will give a neat atmosphere and it will provide a bead position for the welding. And why we are not accepting the helium is it is having a high specific heat coefficient, and one more thing, it is a costlier one as compared to the argon and carbon dioxide. So these are all the ఎక్విప్మెంట్ డిస్కషన్. ఇప్పటి వరకు మనము ఈ ఎక్విప్మెంట్ డిస్కషన్ గురించి చెప్పుకున్నాం. మొత్తం ఇందులో యూజ్ చేసేది ఏంటి, గ్యాస్ ఇక్కడ చూసారు కదా మీరు, గ్యాస్ సిలిండర్ వాడుతున్నాము, సప్లై వాడుతున్నాము, వైర్ ఫీడ్ వాడుతున్నాము. సో ఇట్లాగా అన్ని చెప్పుకుంటా ఉంటే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద GMAW. సో కమింగ్ టు ద have a look on it, GMAW process. So first thing is electrode, consumable electrode, and next one is shielding gas. షీల్డింగ్ గ్యాస్ అనేది ఎలా వస్తుంది, ఇక్కడ మీకు 3 పైప్ లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి మీకు. సో వన్ ఈజ్ వైర్ ఫీడ్, అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ పవర్ సప్లై, అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ గ్యాస్. సో ఆ మూడింటిని కలిపితే మీకు ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ గన్, వెల్డింగ్ గన్ అనేది ఉంటుంది. వెల్డింగ్ గన్ నుంచి మీకు ఏమొస్తుంది అంటే ఈ ఎలక్ట్రోడ్ ఏదైతే వైర్ ఫామ్ లో ఉందో అక్కడి నుంచి పవర్ సప్లై అనేది వచ్చి దాని నుంచి మీకు స్పార్క్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఆ స్పార్క్ వలన ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈజ్ మెల్ట్ అవుతూ దాని చుట్టూతో ఉన్న ఫ్లక్స్ కోటింగ్ ఏదైతే ఉందో దాని వలన గ్యాస్ అనేది జనరేట్ అయ్యి మీకు అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఇక్కడ అంతా కూడాను వెల్డ్ పడిల్ అంటాం నాన్న. ఆ వెల్డ్ పడిల్ అంతా కూడా ఏమవుతుంది, నీట్ క్లీనర్ వెల్డింగ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. So right, so here so this is the 3 cables which we have been so right. So this is the 3 cables which we have been shared in our screen. So this is the traveling of in this direction. So this is the traveling in this direction. So that is the right hand technique. This in this technique we will నేను మీకు చెప్పాను మీకు నేను రైట్ హ్యాండ్ టెక్నిక్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే వెరీ థిన్ మెటల్స్ కి రైట్ హ్యాండ్ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తాం. వేరాజ్ ఫర్ థిక్ మెటల్స్ వి విల్ యూజ్ లెఫ్ట్ వర్డ్ టెక్నిక్, అంటే ఎలక్ట్రోడ్ మూవ్మెంట్ ఈ సైడ్ లో ఉంటుందమ్మా. సో రైట్, సో దిస్ ఈస్ ద సోలిడిఫైడ్ మెటల్, అంటే ఖచ్చితంగా ఎలక్ట్రోడ్ అలాగ మూవ్ అయ్యి ఎండ్ పాయింట్ వచ్చేప్పటికి ఇట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఆగుతుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ గివ్స్ ద టోటల్ రైట్ హ్యాండ్ టెక్నిక్. సో ఒక కేబుల్ ఏంటి పవర్ సప్లై, అనదర్ కేబుల్ వచ్చేప్పటికి గ్యాస్, అనదర్ వన్ ఈజ్ వైర్ ఫీడ్. సో మూడిటి వల్ల మీకు ఏంటంటే ఇక్కడ క్లీన్ వెల్డింగ్ అనేది మీకు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో రైట్, అండ్ హియర్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ advantages. What are the advantages for this GMAW or MIG? రెండు ఒకటే నాన్న. So here greater penetration, but because but the currents, but the higher current may be used here, and there is no slag అనేది ఏమీ ఉండదు నాన్న, because it will give, అంటే మీరు గ్యాసెస్ వాడుతున్నారు కాబట్టి క్లీన్ వెల్డింగ్ అనేది మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో రైట్, నో ఫ్లక్స్ ఈజ్ యూజ్డ్, ఓన్లీ డైరెక్ట్ గా మీకు గ్యాసెస్ వలన గ్యాస్ సప్లై వలన మీకు క్లీన్ గా ఉంటుంది. ఫ్లక్స్ అనేది విడిగా మనం అనేది ఏమి యాడ్ చేయము. సో దేర్ ఫోర్ వి విల్ ప్రొడ్యూస్ ఎ వెరీ హై క్వాలిటీ అండ్ క్లీన్ వెల్, అండ్ ఎనీ మెటీరియల్, సో ఎనీ మెటీరియల్ కెన్ weld in any welding position. So right, so the weld zone is visible, and no possibility of cracks, and there is no weld spatter. So it is faster and economical because there are no frequent changes of electrodes.
no need of changes of electrodes here. Therefore a stick type electrodes has been used. Just oka stick laga untundi nana. So those type of electrodes has been used, and it can be readily automated, so it is does not requires high degree of skilled operator. Skilled operator అనేది no need. Skilled operator అనేది అవసరం లేదు. సో రైట్. సో కమింగ్ టు ద డ్రాబ్యాక్స్, అంటే లిమిటేషన్స్ అనుకోండి, డ్రాబ్యాక్స్ అన్నా డిసడ్వాంటేజెస్ అన్నా వీటిల్లో అన్ని కలిపి చెప్తున్నానమ్మా మీకు నేను. జస్ట్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. మీకు ఇవి థిన్ వెల్డింగ్స్ కి, అంటే చిన్న చాలా పల్చటి ప్లేట్స్ కి వెల్డింగ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. అలాగే హై క్వాలిటీ అంటే నీట్ వెల్డింగ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. వెల్డ్ జోన్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది, ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది పర్ఫెక్ట్ గా వీ కెన్ విజన్. నో క్రాక్స్ మే బి అబ్టైన్డ్, క్రాక్స్ అనేవి ఏమి రావు. స్పాటర్స్ కూడా అలాగే, అంటే పైకి లెగవు. ఎందుకని వెల్డ్ పడిల్ అనేది లేకపోతే మీకు ఆటోమేటిక్ పైకి లెగదు. మీ చేతుల మీద పడడం కానీ, వెల్డింగ్ సేఫ్టీ అనేది ఈజీ. సో ఇట్స్ రెడీలీ ఆటోమేటెడ్. కమింగ్ టు ద డ్రాబ్యాక్స్, ద సర్ఫేసెస్ టు బి వెల్డెడ్ మస్ట్ బి క్లీన్ అండ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆయిల్. మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వెల్డింగ్ చేయడానికి బిఫోరే మనమంతా కూడాను వెల్డింగ్ చేయడానికి ముందర క్లీన్ చేయాలమ్మ. గ్రీజ్ కానీ, పెయింట్ కానీ, రస్ట్ కానీ ఏమైనా దాని మీద ఉంటే కనుక అదంతా కూడాను క్లీన్ చేయాలి. ఆయిల్ కానీ ఏమీ ఉండకూడదు. బికాస్ ఎందుకని, ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో మనం ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో అదంతా కూడాను క్లీనింగ్ చేయదమ్మా. డస్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ క్లీనింగ్. సో మీకు అక్కడ క్లీన్ చేయకపోతే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఫ్లక్స్ కూడా యాడ్ చేయకపోవడం వలన మొత్తం అంతా కూడాను క్లీన్ అవ్వదు, మీకు లోపల వెల్డింగ్ అనేది ప్రాంప్ట్ గా జరగదు. సో మీకు ఇంకొకటి ఏంటంటే దీనిలో మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్, స్మాల్ కార్నర్స్ లోకి, చిన్న కార్నర్స్ లోకి వెల్డింగ్ అనేది ఇదనేది వెళ్ళదు నాన్న, వెల్డింగ్ జరగదు. వెల్డింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఈజ్ కాస్ట్లీ యాజ్ కంపేర్ టు అదర్ వెల్డింగ్ ఎక్విప్మెంట్ అనేది కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో బట్ ఇందులో వచ్చేపాటికి ఇది మోర్ కాంప్లెక్స్. దిస్ ఈజ్ కమ్స్ అండర్ టు ద అడ్వాంటేజ్. So AC, alternating current is main popular thing. Therefore the metal transfer techniques, we are also having so many techniques. Spray transfer untundi, dip transfer untundi, globular transfer untundi. So we are having a metal transfer techniques ani moodu vaadtam nana indulo. One is globular technique, and second one is spray, and third one is dip transfer. So ఇవన్నీ కూడాను మనకి డ్రాబ్యాక్స్, అడ్వాంటేజెస్ అండ్ లిమిటేషన్స్. సో దిస్ ఇస్ ద GMAW, గ్యాస్ మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్. సో ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ we will go for another topic. So today session has been closed. Thank you.